समस्त को नूतन वर्षर अभिनंदन। नूतन वर्षर अभिनंदन जानी आज विषय को स्वागत करुच्ची प्रत्युष एचएससी क्लासेस को +2 सेकेंड ईयर यूनिट 4 रे अच्छे तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। भारत रे जो इंग्रेज मानकर अर्थनैतिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी कौन थिला यूनिट 4 रे अच्छे तो से गोटे नहीं परमानेंट सेटलमेंट चिरस्थायी बंदोबस्त से विषय रे आलोचना करिबा। तेबे से विषय रे जो चिरस्थायी बंदोबस्तर सुफल कुफल किछि तार पॉइंट्स किछि अछि ताकु मध्य किछि आलोचना करिबा। किछि नियमावली मध्य रहिउछि। इंग्रेज मानकर भारत अधिकार सहित ए देश रे कृषक मानकर दुर्दशार अयम आरंभ होइतिला एवं इंग्रेज मानक द्वारा विभिन्न समय प्रचलित अर्थनैतिक पदक्षेप सरभ्य होइथिले। सेमाने इंग्रेज माने अर्थनैतिक क्षेत्र में लाभान्वित होइथिले। एही जो कृषि बहुल देशर अग्रसारथी रूपे परिगणित होइथिबा चाषी कुलर अवस्था क्रमे इंग्रेज मानकर शोषण फल दयनीय हो पड़ता। यह सहित भारत रे कृषिर मध्य द्रुत अवनति घटिथिला। कृषि जी भारत रे जो पारंपरिक कृषि पद्धति चली ताकु मध्य बंद कर देइथिले ए इंग्रेज माने एवं से पारंपरिक कृषि को स्थानुता देही से माने अर्थनैतिक कृषि अर्थकारी कृषि करिबा पई उत्पादन करिबा पई ए भारतवासी को से माने आदेश देइथिले। तेबे यह सहित भारत रे कृषिर मध्य द्रुत अवनति घटिथिला। क्रमे यह भारतर अर्थनैतिक मेरुदंड को भांगी देइथिला ए इंग्रेज मानक द्वारा प्रणीत होइथिबा किछि नीति। तेणु एटी देखिबा किछि पॉइंट जो कृषक मानकर निस्वतार कारण कौन ना भू राजस्व नीति कौन रहिला चिरस्थायी बंदोबस्त। तेबे जो पॉइंट अच्छी वारेन हेस्टिंग्स विदाय नेबा परे वारेन हेस्टिंग्स विदाय नेबा परे भारत रे भू राजस्व आदाय क्षेत्र में बहु अनियमितता परिलक्षित होता देखा मिलता। लॉर्ड कॉर्नवालिस आगमन पर ए क्षेत्र में थिबा जटिलतार दूरीकरण करिबा पई प्रयास कराइथिला चेष्टा कराइथिला। सेथिपई से 1793 ख्रीष्टाब्द रे प्रचलन करथिले कौन नाई चिरस्थायी बंदोबस्त। किए लॉर्ड कॉर्नवालिस किए प्रचलन करथिले कॉर्नवालिस। यह भारतर भू राजस्व नीति प्रणयन क्षेत्र में सृष्टि करथिला एक नूतन माइल स्तंभ। तेबे कॉर्नवालिस पूर्वर भू राजस्व आदाय व्यवस्था कॉर्नवालिस पूर्वर भू राजस्व आदाय व्यवस्था कौन थिला जे 1765 ख्रीष्टाब्द रे देवानी लाभ कला परे भारत रे भू राजस्व आदाय जमीदार द्वारा हेउथिला। जमीदार माने से भू राजस्व गुड़ को आदाय करथिले। ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से माने राजस्व आदाय करिवार क्षमता पाइथिले। ए ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से माने भू राजस्वर जो 9/10 अंश बड़लैंड को दे 1/10/1 अंश निज पई रखुथिले। आवश्यक हेले से जमीदारी त्याग मध्य करथिले। आवश्यक जदि हुए से जमीदारी पदवी को मध्य त्याग करथिले। सेमानकु नियंत्रण करिबा पई 1769 ख्रीष्टाब्द रे गोरा ऑफिसर माने नियुक्त होते। 1772 रे वारेन हेस्टिंग्स
1772 ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ 1789 ମସିହାରେ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସେଇଟା 5 ବର୍ଷିଆ, ଏଇଟା ହେଲା 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ 1789ରେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସାର୍ ଜନସୋର 10 ବର୍ଷିଆ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ନା ସାର୍ଜନ ସୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କର, ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ନା, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କର। ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1793ରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1793ରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଓକେ, ନିଜ ନିଜ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଜମିଦାରମାନେ এই ଜମିରେ ଏବେ এই ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଆଗରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ହାତରୁ ବିଚାର ଓ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା, ଏବଂ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ନିଆଗଲା। କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା, ନା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ହାତରେ। ତେବେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ସୁଫଳ କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ମେରିଟ୍ସ, ସୁଫଳ ମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା। ତେବେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ସୁଫଳ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚିରନ୍ତନ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବା ଅତି ସରଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଯାହା କମ୍ପାନୀର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ। ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆହୁରି ଇଜି ବା ସରଳ କରିଦେଲା। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳରେ କମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇ ଆଇନଟି ଏତେ ସରଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେଟା ସେ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଜନିତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପାଇବ, ଜମିଦାରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପାଇବେ, କୃଷକମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏ କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପାଇବ କର ହିସାବରେ, ଜମିଦାରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପାଇବେ, କୃଷକମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଦେଖିବା ତ ଏହି ଯେଉଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଫଳରେ ଯେ କୃଷକ ଜମିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲା। ନିଜର ଜିନିଷ, ନିଜର ଜମି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ପରିମାଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରି ଜମିକୁ ଉର୍ବର ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଧନିକ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜମିଦାରମାନେ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ରମଶଃ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯେ କୃଷି ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇଲେ। ଯେ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଜମିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବଙ୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିଲା। ଟିକସ ନିୟମର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ ଯେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଟିକସ ନିୟମର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ। ସେ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମିଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ ବଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ କ'ଣ ଥିଲା, ତା'ର ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୁଫଳ ତୁଳନାରେ କୁଫଳ ଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସାର୍ ଏଡୱାର୍ଡ଼ କୋଲେବ୍ରୁକଙ୍କ ଭାଷାରେ
ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଜମିଦାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଇଂରେଜମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜୟ କରିବାର ଇଂରେଜମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଧନୀ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦମନ ଲୀଳା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅନ୍ୟତମ କୁଫଳ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ସନସେଟ୍ ଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ ଯେଉଁ ସନସେଟ୍ ଲ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିଦାରମାନେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସରେ ରାଜସ୍ୱ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଜମିଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଯଦି କର ପଇଠ ନ କରିପାରି ବହୁ ଜମିଦାର ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସେମାନେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବିଳାସୀ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଭବ। ବିଳାସୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ ବିଳାସୀ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଳାସୀ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସେମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଚର୍ବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ ପେୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ନା କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ କୃଷକମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ଏକ ସମୟ ସୂଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ମାତ୍ର ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନ ହୋଇ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମୟକ୍ରମେ କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଭିତ୍ତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବାରେ ଏହା ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅକ୍ଟୋପାସ୍ କ୍ରମଶଃ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଥିଲା। ଯେ ଲର୍ଡ଼ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ପରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କେଉଁଠି ନା ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ 1793 ଏ ଯେଉଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏହା ଫଳରେ ଜମିଦାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଜମିର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ
प्राकृतिक विपर्यय द्वारा उत्पादन बंद बा ह्रास हेले मध्य जने कृषक उपरु राजस्व छाड़ करा जाउ नथिला एवं फल तीव्र आर्थिक संकटर सम्मुखीन होई कृषक को हताश होगा मध्य पड़ुथिला एवं कृषक माने कौन प्रकार गुरुत्व देले नहीं। तेबे जो आज आम आलोचना कले चिरस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जी जहाँ कहगला जो जहाँ मध्य इम्पोर्टाट रहा ताकू निज निज खातार नोट लेख एवं एमती किछि इम्पोर्टान्स वीडियो नेक्स्ट टाइम आनिमी तेणु आज पे थैंक यू।